جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہم لوگ جانتے ہیں شائق سے، ہم نے شہد کے فوائد تو جانے، اب ہم جانتے ہیں جو کے فوائد، جو کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اپنے شو کے بات کی تھی جو کے حوالے سے، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ تو اب بتائیں گے ہمیں شائق مزید جو کے فوائد۔ جی شائق۔ جی بالکل، حدیث مبارکہ میں جب میں تھوڑا مطالعہ کیا تو اس میں ایک بات میں نے دیکھی، اس میں نے لکھا بھی پھر کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اس کے لیے جو کا دلیہ تیار کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر ارشاد فرماتے تھے کہ یہ مریض کے دل سے غم کو دور کرتا ہے اور اس کی کمزوری کو ایسے اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو بیمار جب ہم ہوتے ہیں تو ایک جو ڈپریشن والی چیز آ جاتی ہے یا ایک اداسی والی چیز آ جاتی ہے، اس چیز کو بھی دور کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور یہ تو حدیث میں فرمایا ایسی بات، پھر اسی کے اگر شرح میں چلے جائیں جو آج ہمیں سائنس سمجھا رہی ہے کہ جتنے بھی نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، فرسٹریشن اور انسائٹی اور اسی طرح سے جو ہے ڈپریشن، تو ان سب کے لیے جو بہت زیادہ مفید ہے۔ اب جو کو جو ہے 3 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اکثر، ایک اس کا ستو بنا کر، ایک تو اس کا دلیہ بنا کر، اور ایک اس کی روٹی بنا کر، اور تینوں ہی جو ہے بے انتہا مفید ہیں۔ حتیٰ کہ یہ تک بھی پڑھا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کی روٹی کے اوپر سے کھجور رکھ کے بھی کھا لیا کرتے تھے، وہ کہتے یہی میرا سالن ہے، سبحان تو اس طرح سے بھی کرا کرتے تھے۔ اب اس کے اگر فوائد پہ جاتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے اب کہ دل اور دماغ کو یہ فرحت بخشتی ہے، یعنی آپ کا دماغ روشن کر دیتی ہے، دماغ کو سکون پہنچاتی ہے جو۔ اچھا، اگر کسی کو جگر میں گرمی ہو جاتی ہے تو جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ کسی کو مثانے کی گرمی ہو جاتی ہے تو اگر وہ اس میں جو کا جوشاندہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ مثانے کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو کا جوشاندہ جو ہے معدے کو بھی درست کر دیتا ہے، اگر آپ کے معدے میں پرابلم جو بھی ہوں گی اس کو عموماً یہ درست کر دے گا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو اکثر بیماریوں سے جو ہے معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے نجات دے دیتا ہے۔ اچھا، خاص طور پر اگر کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، جس کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے اور فرسٹریٹ ہو جاتا ہے جلدی، جیسے کہ آج کل بہت سارے بزرگ ہو جاتے ہیں عموماً تو 50 سال کی ایج کے بعد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو جو کا دلیہ بنا کر کھلانا شروع کر دیں تو آپ کے گھروں میں کافی سکون آ جائے گا، غصہ ان کا کافی کم ہو جاتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹ اور یہ سمجھیں غصے کو ختم کرنے والی چیز ہے، چڑچڑے پن کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اچھا، معدے کا اگر السر ہو کسی کو تو چند مہینوں کے استعمال سے ہی جو کا چند مہینے بھی استعمال کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کے اگر پیشاب میں جو ہے وہ خون آتا ہے تو اس کے لیے بھی اگر وہ جوشاندہ اور شہد ملا کر پئیں، یعنی جو کا جوشاندہ اس میں شہد ڈال کر پئیں تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کو مسوڑوں کا درد ہو تو اگر وہ جو کا پانی ابال کر اس کی کلیاں کرے گا تو اس سے جو اس کے مسوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کو اگر مسلز کی کمزوری ہوتی ہے، پٹوں کی کمزوری ہوتی ہے، اگر اس میں وہ جو کا استعمال کرے، خاص کر یہ باڈی بلڈنگ والوں کے لیے کہوں گا، جم جانے والوں کے لیے کہوں گا کہ صبح جو کا اگر وہ استعمال کریں، جو کا دلیہ کھائیں تو اوور آل ان کی مسل ریکوری کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور ان کے مسلز کو جلدی اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی زیادہ مفید ہے۔ ویری گڈ، تھینک یو سو مچ شائق، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے جو کے فوائد بتائے۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا سیریز کا، اس میں ہم جو بات کریں گے صوفیز اور فٹنس کے حوالے سے، تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز بڑے مہمان، ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر حاجی دید محمد صاحب۔ بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اسی طریقے سے تندرست رکھے اور آپ آتے رہیں اور ہماری اصلاح کرتے رہیں۔ حاجی صاحب، آج میں چاہ رہی ہوں حاجی صاحب ٹی بی کے اوپر میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی ریسرچ، کیونکہ آپ 39 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ ٹی بی کا علاج جو ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں کائنات۔ مشکل سے پہلے کہ میں آپ کو سوال رجوع میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بالکل، یہ پیغام میری پاکستانی قوم کے نام پہ، اے میری قوم، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، کوئی حد نہیں، ٹیکس اتنے لگے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، بے تحاشا مہنگائی ہوئی، لیکن یہ بھی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا، جو کچھ کر رہا ہے اس قوم کے لیے بے شک، نہ کھاتا نہ کھلاتا ہے، اس قوم کے لیے کام کر رہا ہے بے شک۔ عمران خان اللہ کا صفائی ہے، رسول کا صفائی ہے، پاکستان کا صفائی ہے، اسلام کا صفائی ہے۔ میں اپنی قوم سے ایک بات کہوں گا
کہ آپ عمران خان کا ساتھ دو, اس کے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ اس ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکے. آج عمران خان کی پوری دنیا میں عزت ہے, ہر مسلم ملک عزت کر رہا ہے, ہر جوان بوڑھا بچے عزت کر رہے ہیں. ہمیں جس ملک کا ہے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے, ہمارے مطابق ہونی چاہیے. بے شک. اور اگر وہ شخص رہتا تو اس ملک و قوم کی بقا سلامتی بہت ہوگی. اپنے قوم کے لیے, ملک کے لیے دعا مانگے, عمران کا ساتھ دو, اپنی فورسز کا ساتھ دو. ہمارا سب کچھ اللہ رسول کے بعد یہی لوگ ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں سب نے صرف اپنا معاملہ سے دیکھیے. جو کہتے ہیں کھاتا تو کھلاتا بھی ہے, وہ نہیں ہے. وہ صرف لیتا ہے, وہ قوم پہ خرچ کرتا ہے. تو اپنی قوم کے نام پہ ایک پیغام ہے, اگر آپ کا اللہ رسول سے پیار ہے تو ایسا اللہ کے صفائی کا ساتھ دو, ورنہ اللہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایوب خان کے بعد یہ پہلا مرد مجاہد ایک سربراہ ہے جس کی اللہ نے اتنی ہمت دی, اتنی ضرورت دی کہ کسی بھی آنکھوں میں ڈال کے بات کر سکتا ہے. اس سے پہلے سب تو چھینک مارے تو لیٹ جاتے تھے. تو میں اپنی قوم سے صرف التجا کر رہا ہوں, میری بات پسند نہ آئے تو چھوڑ دو, لیکن آپ یہ سوچ لو کہ وہ اللہ کا صفائی ہے, وہ رسول کا صفائی ہے, اسلام کا اور پاکستان کا صفائی ہے. عمران خان کا ساتھ دو, عمران خان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو, اس سے پروان چڑھو کر ملک و قوم کے لیے, وہ بہت کچھ کرے گا. میرا اتنا سا پیغام ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دنیا کا کوئی ایسا مرض نہیں جو قابل علاج نہ ہو. ہر مرض قابل علاج ہے موت کے علاوہ. ایک وقت ایسا ہے موت کے لیے بھی موت ہے, اور وہ ہمیشہ. بے شک. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آنسو کو ذبح کر کے کہانی ختم ہو جائے گی, جو علماء کرام اپنے خطبوں میں بتاتے ہیں, اپنے کیا نام ہے آواز میں بتاتے رہتے ہیں. شفا کس کو ملتی ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے, کس کو ملنی کس کو نہیں ملنی. ایک ہی دعا ہوتی ہے, ایک ہی سب کچھ ہوتا ہے. 100 میں سے 50 کو شفا ملتی, 50 کو نہیں ملتی. کسی کو 100 میں سے 100 کو شفا مل جاتی ہے. کوئی بھی مرض جس کو ہمیں یہ انداز ہوتا ہے کہ معمولی سا مرض یہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ کئی مہینے لے جاتا ہے. جی. ایک مرض ایسا جس کی 24 گھنٹے کی زندگی کی دلیل نہیں ہے, لیکن وہ ٹھیک ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے. آج ان کے بچوں کی بھی شادی ہو رہی ہے. بے شک. جس کو میڈیکل میں کہا جاتا ہے ہمارے پاس کل 2 گھنٹے کی زندگی ہے. جی. وہ 2 گھنٹے کی زندگی والا 35 سال گزار چکا ہے, وہ اب اس کے بچوں کی شادی بھی ہو چکی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو کوئی مرض ایسا نہ سمجھو جس کا علاج نہیں ہے, اور یہ بھی ساتھ سمجھو کہ شفا رب نے دینی ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے ڈاکٹر حکیم ہے, روحانی علاج کرنے والا, ہربلسٹ ہے, وہ صرف کوشش کر سکتا ہے. اس کا شفا بقا کا سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے, لیکن ہم خلوص دل سے, خلوص نیت سے اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. ٹی بی ہو, ہیپیٹائٹس سی ہو, اسکن کی بیماری ہوں, آنکھوں کی, ناک کی, دماغ سوج گیا, ٹانگیں سوج گئی. جو میرے پاس مریض آتے ہیں ایسے ہیں کہ وہ شاید اگر میرے ساتھ آ بھی جائیں تو یہ بات طے شدہ اس صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتے. اللہ اکبر. اتنے زیادہ سوج چکے ہوتے ہیں, بالکل ایسے پھولے ہوئے, جیسے ہمارے سیاستدانوں کے صوفے ہوتے ہیں جس پہ 3 بندے بیٹھ جائیں وہ اکیلا بیٹھتا ہے. جی. تو اس طرح کو ان کا حال ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ایک گھٹنا جو ہے اتنا موٹا ہوتا ہے, اسے تقریباً اللہ نعوذ باللہ کتنا عام آدمی کا پیٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن وہی لوگ ہیں جب اپنا علاج کراتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں, آپ کی طرح, میری طرح, عام لوگوں کی طرح. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, نام بتائیے گا, مسئلہ بتائیے گا. جی میں ثنا بول رہی ہوں کراچی سے. میرے مثانے میں بار بار انفیکشن ہو جاتا ہے, اور دوسرا مسئلہ میرا کہ معدے میں میرے ورم آتا ہے, اور کھانا کھاتے مجھے باتھ روم جانا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے ثنا؟ میری 38 ہے, اور یہ مجھے بار بار مثانے میں انفیکشن ہوتا ہے. ایک منٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد واش روم جاتی ہیں, کیا روٹی کھانے بعد جاتی ہیں, یا کوئی بھی چاول ہے کچھ بھی کھائیں تب بھی یہ ہوتا ہے؟ اس میں بڑا فرق ہے. اگر گندم کی روٹی کھانے سے ہے تو پھر تو ویٹامن جی کا پرابلم آتا ہے. اگر سب کے ساتھ وہ پرابلم الگ ہو جاتا ہے. جی آپ کو جو ہے ثنا, جو پرابلم ہے آپ کو, جو آپ بول رہی ہیں بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, تو آپ کچھ بھی کھائیں تو ہوتا ہے, یا پھر آپ صرف روٹی کھاتی ہیں جب ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے کھانا کھاتے ہی, ناشتہ کرتے ہی, جو بھی میں کھاتی ہوں مجھے واش روم فوراً جانا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ہمارا شو دیکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ثنا. جی ہاں, شکریہ. انشاءاللہ کہکشاں یہ آ کر اپنا علاج کرائے. میرا ایمان رب پہ اٹل ہے کہ یہ کھانا کھاتے نہیں بھاگیں گے, کم از کم 2-3 گھنٹے بعد جائیں گے. ٹھیک ہے. پیشاب کا انفیکشن عام بات ہے. ہماری شادی ٹی وی چینل میں کام کرتے, اس نے مجھ سے کہا کہ عزیز صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ اس کا علاج ڈاکٹر ہیں. اسے بڑی محنت کے بعد جا کے اس کی دعا تیار ہوئی. آج الحمدللہ پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے. جو بار خواتین یا مرد جو بار جاتا تھا, آج ان کا وہ نوبت نہیں ہے. وہ لوگ جو رات کو سوتے نہیں تھے 10 دفعہ جاتے تھے,
یا ان کو پیشاب نکل رہا تھا، آج وہ آرام سے سوتے ہیں اور صبح جا کے پیشاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے سنا. تو میری پیاری بہن آپ کراچی سے ہی بات کریے تو اب حاجی صاحب کے پاس جائیے اور جا کے آپ اپنا حاجی صاحب کو مسئلہ بتائیے. جی حاجی صاحب آپ کو دیکھیں گے. جی حاجی صاحب کا ایڈریس ہے بہادرآباد 4 مینار چورنگی پر سیلانی والی گلی میں حاجی صاحب کا کلینک ہے. سیلانی سے کچھ ہی دور قدم چلیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا بورڈ اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب کا. اسی کے اوپر تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی اور آپ کو حاجی صاحب کا دیدار ہو جائے گا. آپ کو جو ہے وہ دم بھی کریں گے، دعا بھی دیں گے اور ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. آپ جائیے گا اور آپ اپنا مسئلہ بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی ثم انشاءاللہ. جی حاجی صاحب یہ ایک پیشاب کے انفیکشن کی بات نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جس کو بولتے ہیں مثانہ خراب ہے، کسی گردے میں مسئلہ ہے، بلکہ ایسے معاملات زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں جی جو پیشاب ان کا پورا نہیں نکلتا، وہ پیشاب بار بار گردے کی طرف جاتا ہو اور گردوں کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے. یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو قابل علاج ہے. بے شک. دیکھیں ہماری کوشش، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن الحمدللہ جو لاکھوں لوگوں کو ہم نے شفا دی، جو آپ کے پروگرام میں آتے ہیں. کل بھی ہم آئے تھے لیکن اتفاق کی بات ہمیں دیر سے یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ پروگرام کینسل ہے. جی جی. وہ ہمارے پاس وہ مریض آئے تھے جو عام دنوں میں ان کو چھٹی نہیں ملتی. اچھا. ان کی ڈیوٹی پہ کہیں بھی ہے لیکن وہ ان کو چھٹی نہیں ملتی. وہ آئے تھے، ان کی اگر سنتے ان کی معاملات تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جتنے مریض آتے ہیں، چاہے وہ دل کے مریض آتے ہیں، دماغ کے مریض آتے ہیں، آنکھوں کے، گھٹنوں کے، ٹانگ کے، ناک کے، جو بھی آتے ہیں، یا موروں کے مریض آتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے رزلٹ ہوتا ہے. بے شک. آپ کے پروگرام میں یا میں کہیں اور پروگرام دیتا ہوں، وہاں بھی ایک چیز میں مشترکہ کہتا ہوں. درد والا درد کی حالت میں آئے، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، پین کلر کھا کے نہ آئے، اور 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی اپنے ساتھ لانا لازمی ہے. ہمیشہ میں کہتی ہوں، پھر بھی حاجی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کوتاہی برتتے ہیں تو ایسا نہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر ان کے کلینک میں بھی پانی نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو پھر دم کیا ہوا پانی نہیں ملے گا. تو یہ بڑی مسئلے والی بات ہے. آپ تڑپتے ہوئے جائیں حاجی صاحب کے پاس اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہنستے مسکراتے ہوئے واپس آئیں گے. بالکل. جی حاجی صاحب یہ روز کا روٹین ہے، روز کی روٹین ہے. بالکل. حاجی صاحب کتنے مریض جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس ڈیلی کلینک میں؟ ہاں کہ کوئی تعداد نہیں، کبھی 100، کبھی 150، کبھی 80، لیکن ہمارے پاس لمبا ٹائم نہیں لگتا، جلدی جلدی فار کرتے ہیں. جی اپنی ٹائمنگ حاجی صاحب ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. میں روزانہ بیٹھتا ہوں صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. اتوار کو صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن رمضان کی ٹائمنگ ہماری الگ ہوتی ہے. جی رمضان میں روزانہ کی روٹین دوپہر 2 سے 4 کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اتوار کے دن صبح 11 سے 1 کی ہوتی ہے. اچھا. رمضان میں تھوڑی کم ٹائمنگ ہے عبادات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس میں پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، عبادت زیادہ ہوتی ہے نا. بالکل. رات کو بھی پڑھائی ہوتی ہے، دن کو بھی ہوتی ہے. ابھی بھی کئی روزانہ 5-6 گھنٹے کی پڑھائی تو ہوتی ہے نا. بے شک. روزانہ جو وظائف کرتا ہوں کبھی 6 گھنٹے 5 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں روزانہ. بالکل. حاجی صاحب آپ ہربلسٹ تو ہیں ماشاءاللہ، 39 سال آپ کا ریسرچ کا تجربہ ہے، لیکن آپ روحانی اسکالر بھی ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا، مطلب عموماً روز ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ آتے ہوں گے جن کے اوپر دوسرے مسائل ہوتے ہوں گے، روحانی مسائل ہوتے ہوں گے. جب آپ ان کا علاج کرتے ہیں اور پھر مطلب میں تو ڈرتی ہوں بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن میں آج آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے آپ ان کا علاج کرتے ہیں. دیکھیے روحانی علاج، آپ کے اوپر جتنی بلائیں ہیں نا، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ جنات ہیں، موکلات ہیں، یہ صرف کلام الہی کا معاملہ ہے. اگر اس نے آپ کو برباد کر دیا، چاہے آپ کو کیا نام ہے مریض بنا دیا، دل کا مریض بنا دیا، موروں کا مریض ہے، نفساتی مریض بنا دیا، اس کے لیے آپ کو 7 دعا کھانی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ جتنے بھی آپ کے نقصانات ہو چکے ہیں وہ نقصانات ریکور ہو جائیں. بالکل. جسم میں جو آپ کی تباہی مچی ہے ان چیزوں کی وجہ سے وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوتی ہے. جب میرے پاس آتے ہیں جنات والے بھی آتے ہیں، موکلات والے بھی آتے ہیں، جن پہ جن جادو کیا ہوتا ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، دوائی کے علاوہ کسی کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. جس کو دوائی دیتے ہیں اس کے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، اسے جتنی دوائی ہوتی ہے اس کے علاوہ 1 پیسہ خرچہ نہیں. بالکل. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کے پاس ایسے لوگ آ جائیں گے جو گزشتہ 30 سال سے ان چیزوں کے زیر اثر رہے. اللہ اکبر. آپ کی کوئی کنسلٹیشن فیس نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ حاجی صاحب کے پاس جائیں گے تو آپ کو دینے پڑیں گے بھائی 1000 روپے ہمیں صرف حاجی صاحب کو دکھانے کے لیے دینے ہیں، اس کے بعد دوائی کے الگ سے پیسے. آپ لوگ جائیں گے، کنسلٹیشن فیس نہیں ہے، کوئی پیسے کوئی پایا آپ سے نہیں لیا جاتا، بس صرف دوائی کے پیسے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے دوائی ضروری ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں. جی. جتنے بھی مسلمان آتے ہیں ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. غیر مسلم آتے ہیں، جس مذہب سے بھی آتے ہیں، ان کو پڑھ کے دیا جاتا ہے. ان پہ پڑھائی کا بوجھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سب کو ایک جیسا فائدہ، دعا ایک جیسی ہوتی ہے، کلام الہی کی ہوتی ہے. الحمدللہ رب شفا دیتا ہے اور ہم خوش ہوتے رہتے ہیں. بے شک. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار کا سودا ہے. اگر جو کچھ بھی رب لوگوں تک فیض پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ کی عظیم ترین کرم نوازی، اس میں میرے کو بھی 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے.
ना मेरा कोई दावा है, लेकिन जो रोते हुए आते हैं ना, हंसते हुए जाते हैं, अब ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल दे दूँ, ये कल ही की बात है, हमारे पास कुछ लोग ज़रा इलाज हैं, एक बुजुर्ग आती हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी, अच्छा, साथ उनका साहबजादा भी आया, तो कल उन्हें इतनी अच्छी बात की, इसको सुन के तो मेरा दिल खुश हुआ। मैं आपकी बात हाजी साहब सुनती हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, नाम बताइए, मसला बताइए। मेरी बेटी का नाम साजिदा है। आपकी बेटी का मसला है, साजिदा नाम है। हाँ हाँ, दरअसल हमारी घरेलू परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है और मेरे मैं नहीं समझा। 2 बेटे हैं मेरे, वो एक नशा करता है और दूसरा बीमार रहता है वक्त। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरी बेटी ना हर वक्त टेंशन में रहती है और हिसाब से कमजोरी का एहसास उसको है। अच्छा, तो आप साजिदा, आप यहाँ पे कराची में रहती हैं? हाँ, कराची लांडी में रहती हूँ। ठीक है, ठीक है। आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं हाजी साहब से पूछ के। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। जी हाजी साहब, ये मोहतरमा थी, इनकी बेटी का मसला है कि घरेलू परेशानी बहुत ज़्यादा है और इनकी बेटी जो है उस वजह से बहुत टेंशन में रहती है और एहसास कमतरी का शिकार है, और ये कराची से ही बात करी थी, तो इनके लिए बताइए। बीवी आप लिख लें, हम प्रोग्राम के एंड में काट करेंगे तो जितने भी मरीज हैं उसको जहाँ ज़्यादा वहाँ रखें, लेकिन जो टेंशन वाले हैं वो सर यूँ पकड़ें, ऐसे पकड़ के हमारे साथ कुरान में शरीक हो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। कुरान पाक सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाकुल हक़ ज़ाकल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, एक आयत है। बाद नमाज असर 133 दफ़ा पढ़ के पानी में फूंक के पिएँ भी, अवल आखिर रुशी 11 मतलब पढ़ें और अपने लिए तमाम मामला की दुआ करें। 2 काम नहीं कर सकते, ना किसी को बदुआ दे सकते हैं, ना किसी को बुरा बोल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी 50,000 मसले हैं ना, इसी में दुआ मांगना, आप ऐसे उरूज पे आ जाओगे। सुभान अल्लाह। इसी के साथ लेकिन जब तक मामले हल ना हो तो इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब तक मामले हल ना हो तो इसको ना छोड़िएगा। इसी के साथ साथ नाजरीन, ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब और जानते हैं उनसे, जो हमारी कॉलर बहन थी, उनके सवाल का जवाब। जी हाजी साहब, उनका जवाब मैंने दे दिया है, जो सवाल बात हमारी थी उसका जवाब देना है। जी जी। आज सब वो जो आप मुझे बता रहे थे अभी ब्रेक के दौरान कि एक मसला लाहक हुआ था, वो जो आपके पास आई थी, वो इतनी ज़्यादा बदबू थी कि कल उन्होंने मुझे बताया, अच्छा लगा कि उसके साहबजादे का पाँव जल गया था, उसमें इतनी बदबू आती, बोला कि कमरे में बैठना मुश्किल होता था। अल्लाह अकबर। बोला हम लोबान जलाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, इस तरीके से स्प्रे करते थे, बदबू नहीं जली। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, ज़ख्म भी सारे ख़त्म हो गए, ठीक हो चुका है, अपनी ज़िंदगी में आ चुका है, फर्स्ट क्लास चलता फिरता भागता दौड़ता है। कितनी खुशी की बात है कि एक उसने क्या मेडिकल में इलाज नहीं करवाया, बहुत करवाया, लेकिन जाके एंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि वो आज हमारे पास आके बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसका महीना, शायद महीना 2 महीने इलाज हो गए, लेकिन सारे ज़ख्म चीज़ें ख़त्म होती चली गई। आप उसके पास बैठो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सारे ज़ख्म सूख गए, बदबू ही ख़त्म हो। जब ज़ख्म सूख गए तो बदबू खुद ही ख़त्म बिल्कुल। इसके साथ में जो चीज़ मैं एक और बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार ऊपर तक मेरी गुफ्तगू पहुँचे। बिल्कुल, बेशक। ख़ास तौर पर मैं अपने आर्मी चीफ से एक छोटा सा सवाल करना, उनके हमारे मुल्क को कौम की बका करी, किसी बुराई के लिए नहीं। देखिए, हमारे नौजवान गर्मी सर्दी होती है तो वो जूते पहनते हैं और वो लंबा टाइम पहनते हैं, पाँव उनके किसी ख़राब होते हैं, किसी होते हैं। मेरे पास जो हम ऑयल बनाते हैं, वो कोई भी शख्स जब अपने पाँव पे लगा के जूते पहन ले तो कम से कम 24 घंटे तक बात भूल जाओ कि बदबू आएगी या ज़ख्म होंगे। अच्छा, बिल्कुल सुकून में। शदीद गर्मी है या शदीद सर्दी है, वो तमाम हिस्सा बिल्कुल पुरसकून रहेगा। सुभान अल्लाह। जब आप जूते उतारोगे, मोजे उतारोगे तो आपको पाँव बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। ये तो आम भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज साहब बदबू आ जाती है, नॉर्मली भी लोग पहनते हैं ना जूते, तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो आपका जो ऑयल है उससे स्मेल नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आप अपने ऑयल इस्तेमाल करें, 2 कतरे लगा के मालिश करके आप पहने जूते, सुबह पहने रात के खोलेंगे तो आपका पाँव बिल्कुल सेफ होगा। उसमें ना बदबू होगी, ना खारिश होगी, ना एक्जिमा होगा, ना ज़ख्म होंगे। इससे आज़ादी है। फिर वो लोग हैं क्या कि शाह आप किसी बात बैठो तो उनके बाद बैठना मुश्किल, बदबू आ रही होती है, उनके बगल से जिसमें बदबू आ रही होती है, जिससे बड़ी गंदी बदबू है, लेकिन उनको आती आती है, उनको आदी हो चुके होते हैं। जी जी जी। मुंह से बदबू आ रही होती है, मेरे से बदबू होती है। जब बात करते हैं मुंह से, सिगरेट पीने वालों के मुंह से बदबू आती है, ऐसे उनके मैदे से बदबू आ रही होती है।
اس کے لیے یہی آئل ہے ہمارا جو لیکوڈ GS1 جو ہم نے تیار کیا اس کے لیے کہ اس کو روزانہ آپ استعمال کریں. منہ میں بدبو آ رہی ہے 2 قطرے ڈالیں, منہ میں گھمائیں, بے شک پی لیں اسے. اچھا آپ کو چند سیکنڈ بعد منہ سے بدبو نہیں آئے گی. آپ کے داڑھ میں درد ہے, کیا نام ہے, دانتوں میں درد ہے, 2 قطرے ڈالیں, گھما لیں, منہ میں چھالیں, وہ ڈالتے رہیں, وہ چھالے بھی سب صاف ہوتے رہیں گے. سبحان وہ ایک آئل ہے, ایک لیکوڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں چیز اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ان لوگوں تک میری بات پہنچے تو کم از کم میرے پاس 150 لوگوں کے لیے وہ آئل لے لیں. ہمارے جو آرمی کے نوجوان ہیں, آفیسرز ہیں, وہ استعمال کریں, پہلے 1-2 منٹ استعمال کریں. اگر لگے ان کو فائدہ مند ہے تو اس کے بعد میں ان کے لیے جو میرے بس ہوگا میں کرنے کو تیار ہوں. بالکل اسی وجہ کہ آج ہم سکون سے ہیں, آرام سے ہیں, تو ان کی وجہ سے بے شک بے وہ شک. جانے قربان کرتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بہت اچھی بات آپ نے ہم سب کو بتائی, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. شاہ صاحب آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ شوگر کی آپ دوائی تیار کر رہے ہیں, تو وہ کہاں تک پہنچی, تیار ہو وہ چکی؟ دیکھیں جو دوائی ہم تیار کر رہے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں, اس میں کئی چیزیں ملٹیپل ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں دردوں کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا. ابھی میں اس کو اس اسٹیج پہ لے جانا چاہتا ہوں, کم از کم 100 200 300 لوگوں کا رزلٹ میرے سامنے آ جائے. سبحان اللہ. اس کے بعد جا کے اس دعا کام کروں گا, کیونکہ دوائی پھلوں سے تیار کی گئی ہے. پھل اور پھول ہیں اور کچھ جڑی بوٹی ہیں, اس سے تیار کی گئی ہے. اور آنے والے وقت میں یہ اس کو انشاءاللہ ہم نے بڑے پیمانے پہ دینا ہے. تو ابھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے, اور جیسے جیسے آگے اس کی افادیت آتی جا رہی ہے تو اس کو میں اپنے پاس نوٹ کرتا جا رہا ہوں. اچھا. تو جتنے بھی لوگ ہیں بات بدبو بھی کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہکشاں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے منہ سے ایسا کہ بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں, بہت گندی اسمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. میں چھوٹی سی مثال دوں کہ میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا. ٹھیک ہے. ساتھ ایک لڑکی شادی ہو کے کراچی آئی تھی, تو وہ ونڈو سیٹ تو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. منہ کو تو چھوڑ دو, اس کے بعد سے اتنی بدبو تھی کہ میں رومال کیا نام ہے وہ نکال کے چھوڑا تو لیا, منہ کے آگے رکھا تھا. کراچی تک پہنچتے پہنچتے سب لوگوں کے کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اتنا عذاب کا سفر گزارا تھا کہ نعوذ باللہ وہ مجھ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. میں اپنا منہ سیکنڈ سائڈ میں کر کے نا میں ایسے بیٹھا, لیکن بدبو پھر بھی آ رہی ہوتی. ظاہر سی بات, کچھ نہیں, بھیانک بدبو. اللہ اکبر. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں بدبو آ رہی, لیکن وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی قابل علاج ہیں, اس میں ان کا قصور نہیں ہے, وہ بے قصور ہیں. بے شک. لیکن وہ یہ بیماری جس سے وجود سے بدبو آتی ہے قابل علاج بیماری ہے. اس میں جسم کے اندر کا بھی علاج ہے, باہر کا بھی علاج ہے. جب آپ کا جسم کے اندر سے علاج ہو جاتا ہے, آپ کے وہ اجزاء کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کر رہے, اس کے بعد اپنی زندگی میں آپ آ چکے ہوتے ہیں. وہی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, نہ بدبو آ رہی ہوتی ہے, نہ اسے مشکل ہوتی ہے. خاص طور پہ جو سگریٹ پینے والے حضرات آتے ہیں ہمارے پاس, آگے بیٹھتے ہیں, آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, کوئی 4-5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, وہ جو گفتگو کر اس میں منہ سے ایسے بھپکے نکلتے ہیں بدبو کے. میں نے سگریٹ پی گیا, بولا جی, میں نے کہا احسان کرنا آج کے بعد سگریٹ پی کے ہی آنی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بو آتی ہے, اتنی گٹر کی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, نام بتائیے گا, مسئلہ بتائیے گا. میرا نام سنا ہے. جی فرمائیے. صلا پہلے بند کیجیے. ہیلو, السلام علیکم. آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں, بند کر دیں. میرا نام ہنا ہے, اور نا میرے نا اکثر سر میں درد رہتا ہے, اور کچھ ٹائم سے نا ناک میں کھچاؤ ہو رہا ہے. اچھا, آپ کے سر میں درد رہتا ہے اور کچھ ٹائم سے آپ کی ناف میں کھچاؤ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے صلا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہم آپ کو معلوم کر کے بتاتے ہیں حاجی صاحب سے. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. جی دیکھیں, ہر چیز کے علاج موجود ہے. ان کو بولے میرے پاس آ جائیں, جو بھی تکلیف ہے انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے ٹھیک ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہے, یہ کوئی بھی نہ سوچے کہ میرا علاج نہیں ہے. علاج سب کا ہے, اس کے آپ اپنا علاج کراؤ. علاج کیے بغیر تمہارا حل نہیں ہے, میرا حل نہیں, کسی کا بھی حل نہیں ہے. بے شک. جب تک آپ محنت نہیں کرو گے, علاج نہیں کرو, تو آپ کا معاملہ حل نہیں ہے, کسی کا بھی حل نہیں ہے. دیکھ کچھ شخص بیٹھ کے سوچتا رہ جائے کہ میرا حل ہوگا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. نہیں بالکل, خود سے جب تک کہ آپ کے سامنے کھانا بھی لا کے رکھ دیں نا,
तो आप बैठ के सोचते रहें तो मालूम ये होता है कि आप ही पेट में नहीं पहुंचेगा। जी उठाएंगे, खाएंगे, पेट भरेगा तो सुकून में आ जाएंगे। तो इलाज बेशक। कराने वालों को सबके लिए एक ही जवाब है कि वो अपना इलाज करवाएं। इलाज किए बगैर इलाज नहीं होता है। नहीं होता। और आप सिला जाएंगी जब हाजी साहब के पास, तो जब आपको हाजी साहब सही से जो है मुआयना करके बताएंगे आपके साथ क्या मसला है और दवाई भी आपको रिकमेंड करेंगे। हाजी साहब के पास जाके आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकी जो दवाई के उसके पैसे देने हैं, आपको कंसल्टेशन कोई फीस नहीं है। और हाजी साहब का जो क्लिनिक का एड्रेस है वो मैं आपको बताती हूँ। हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी के पास इनका क्लिनिक है, सिलानी वाले, और ये एक ही गली में है। सिलानी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दिख जाएगा बोर्ड अखुनज़ादा हाजीदीन मोहम्मद साहब का। सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी हैं, और जो मरीज नहीं सीढ़ियाँ चढ़ पाते हाजी साहब उनको भी जो है वो बड़े अच्छे से देख लेते हैं और बता देते हैं। और जो लोग हमारे मतलब आउट ऑफ सिटी रहते हैं, जिनको मसला है, जिनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब आ चुकी हैं, तो व्हाट्सएप पे आप लोग हाजी साहब को अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज दें तो हाजी साहब उस पर भी आपसे बात कर लेंगे। दवाइयाँ भी यहाँ से चली जाएंगी, वो एक ईजी टीसीएस हो जाती है, जी टीसीएस हो जाती हैं। आप लोग वहाँ से पेमेंट कर दें, यहाँ से दवाई चली जाएगी, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। जो लोग कराची से बाहर रहते हैं वो बिल्कुल अफसरदा ना हो और परेशान ना हो कि हाजी साहब तो सिर्फ कराची वालों के लिए जो वो मेहनत और अजमत की अपनी निशानियाँ पेश कर रहे हैं। हम लोगों के इतने शिफा के लिए, इतनी बका के लिए हमारी कोशिशें करते हैं। आप लोगों के लिए भी हाजी साहब बहुत कुछ लेके आते हैं, आप लोग जाके बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक बात हाजी साहब से जानना चाहूँगी, जो आप दुआए कार्ड हमें करवाते हैं, वो दुनिया में जो आप कार्ड हमारे शो में करवाते हैं वो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और उसके लिए इंतज़ार भी करते हैं, तो उसकी कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है हाजी साहब? 2 सेकंड आप कहते हैं 2 सेकंड के अंदर फ़ायदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं कायनात, मुश्किल सारी कायनात पे कोई भी बैठा वो जो भी शख्स है जहाँ भी है तो वो हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। ठीक है। तो आप क्या नाम है इसमें शरीक हो, आपको खुद मालूम होता है कि जो मेरे पास लोग आते हैं एक्सरी तो ये आपने जो काट की थी मारदार खत्म हुआ तो हमारे पास आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम करता है, करम होता है। लेकिन आप लोग इसमें शरीक होते हैं, ये अपने पास डाउनलोड करके इसको दिन में खुद बार बार इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हो जाता है हाजी साहब। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप किसी अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर से हमारी बहन थी जिनके मसूड़ों से खून आता है और मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। आज़ाद कश्मीर अच्छा, में हमारे भाई थे वो जी। अच्छा, जो भी है तो बेहतर ये है कि वहाँ आज़ाद कश्मीर में दरेक का दफ्तर, यहाँ होता है नीम होता है, वहाँ होती है दरेक। दरेक और नीम आसपास एक ही हैं। ठीक है, एक ही हैं। रोज़ाना थोड़े से पत्ते पका के उससे जब वो नीम गर्म रह जाए तो उससे कुलिंग करो एक टाइम, दूसरे टाइम में पानी नीम गर्म करके उसमें नमक डाल के कुलिंग कर लो। ठीक है, दोनों अलग अलग करो, ये खून आना बंद हो जाएगा। अच्छा जी हाँ, ये बहुत आसान हो गया। और जो मुंह से बदबू आती है उसके लिए क्या करें? दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अच्छा जी, और दरेक का पानी भी अगर पी लेंगे नीम गर्म तो वो भी मैदे के लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है हाजी साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं और उठते हैं उनके मुंह में से इतने गंदे भपके आते हैं और इतनी परेशानी होती है, तो क्या ये अंदरूनी सिस्टम खराब होता है? अंदरूनी सिस्टम खराब होता है, गला भी खराब होता है। ठीक है, अंदरूनी सिस्टम भी खराब होता है, गला भी खराब होता है। इसके लिए बेहतरीन हाल है रात को सोने से पहले जिसके मुंह से इस तरह की कंडीशन हो जो आपने बताई है, बड़ी हार्ड का पाउडर ले लें। ठीक है, बड़ी हार्ड का पाउडर ले लें। लेने के बाद जो है उसको रात को सोने से पहले चाय का आधा या पाव चमचा मुंह में डालें और पानी पी लें। ठीक है, पानी पी के तो क्या नाम है सो जाएं। और ये रोजाना करेंगे तो उनके मामला सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग हाजी साहब सुबह उठते हैं, उनको जो है ना छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, इतनी छींकें आती हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो क्या करें हाजी साहब? देखिए, छींकें आती हैं उनके लिए आसान काम है कि वो 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लें। एक गिलास पानी नीम गर्म करके उसमें शहद मिला के पी के सोएं। ठीक है, छींकें आती हैं सुबह उठते भी काम दोबारा करें। ठीक है, ये करने के बाद जो है ना सूरत हाल ये होती है कि उनकी छींकें बंद होगी और साथ गला और मैदा भी ठीक हो जाता है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फजल मालिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई फरमाइए। ये हाजी साहब से ये सवाल करना है कि मैं हाइड्रोसिल का मसला था, मैंने एक ऑपरेशन कर दिया तो अब दोबारा से हो गया है। आपको किस चीज का मसला था? मुझे आवाज नहीं आई। हाइड्रोसिल, एक ऑपरेशन मेरा हुआ दोबारा से हो गया हाइड्रोसिल, तो इसका इलाज करते हैं हकीम साहब। अच्छा, इनको कोई बीमारी है जो मुझे समझ नहीं आ रही, हाइड्रोसिल कुछ करके बोल रहे हैं उसका। कहाँ से बोल रहे हो भाई? कराची से बात कर रहे हैं। जी कराची से बात कर रहा हूँ। भाई आप 2 बोतलें पानी लेके आ जाओ मेरे पास, आओ आके दिखा दो, अल्लाह खैर करेगा। मेरी कोशिश है, मेरा कोई दावा नहीं है। इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज।
जी हाजी साहब, तो ये मुश्किल नहीं है, आके अपना आके इलाज करा लें, ज़्यादा खैर करे, खैर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो तमाम मरीज परेशान होते हैं, जिनको अक्सर व बेशतर हम लोगों को पता नहीं होता, हमें कोई राह नहीं दिखाई दे होती कि हम किस तरफ जाएं, तो आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोग हाजी साहब के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा और आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप हमें दुआ देंगे, क्योंकि देखिए जब आपकी दुआएं जो हैं वो आती हैं तो रंग लेके आती हैं, और दुआओं में जो असर होता है वो किसी चीज़ में नहीं होता। हाजी साहब, आपको जो लोग इतनी दुआएं देते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत बड़ी खुशी है, मेरी सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि रोज़े महशर में, कब्र में, आखिरत में यही काम आना है। बेशक, जो दुआएं मेरे अकाउंट में जमा होती हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, लाजवाल है, और मेरी औलादों की क़यामत तक जो नस्ल चलेगी उनके काम आती रहेंगी। बेशक, सुभान तो अल्लाह। दुआ एक दूसरे को देते रहो, दुआ करते रहो, दोनों काम करते रहो, दुआ देते रहो और दुआ लेते रहो, बिल्कुल, ये बड़े काम की बात होती है, बिल्कुल, ये बहुत काम खुशी होती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे पास आते हैं, आप जो है मेहमान लेके आते हैं, आप उनको वो बताते हैं कि हमने इलाज करवाया हाजी साहब से और हमें इतना फ़र्क पड़ा, जो बेचारे चल नहीं पाते थे, जिनकी कमर इतनी तकलीफ दे होती थी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब, उनसे जानते हैं। हाजी साहब, इस्लामाबाद में एक फूलों से एलर्जी हो जाती है, उसको कुछ एक मखसूस नाम है उसका, उसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? बहुत आसान काम है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहला काम तो ये कि उन लोगों के लिए अच्छा काम है, करेले हर जगह मिलते हैं, ठीक है, करेले का जूस निकाल के पी लें, 2-4 चमचे घर का फर्द पी ले, एक काम है। दूसरा काम है कि आप दूध ले लें, जो डेयरी फार्म का दूध होता है, ठीक है, ताज़ा दूध है, उसमें वो लेके 1 इंच का टुकड़ा जो है उसमें अदरक पीस के डाल दें, ठीक है, और 2-3 जो है देसी लहसुन पीस के उस दूध में डाल दें, उसे पका लें 1-2 दफ़ा उबाल के, उसको 1-8 मिनट पकाने के बाद जब वो नीम गर्म रह जाए और आदत पी के सोएं। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? अच्छा, पहला तो यह कि एलर्जी ख़त्म होती रहेगी, दूसरा यह कि आपका गला और नाक इस निज़ाम बहाल होना शुरू होगा, तीसरा जिनको छींकें आती हैं वो छींकें भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, साथ ये कि जिनके सर में दर्द होता है ना, बार बार तकलीफ होती है, बार बार तकलीफ होती है, बिल्कुल, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जिसके वजूद पे खुश्की है, पापड़ियाँ गिरती रहती हैं, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, इससे बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, एक बीमारी का इलाज जब आप कराते हो तो 10 बीमारियाँ साथ आपके वैसे जाती है। जैसे मिसाल दूँ, हमारी कोई भी दवाई आप लेते हैं, हमारी एक दवा किसी एक बीमारी के लिए कभी नहीं बनाते हैं, एक दवा कम से कम 100 बीमारी के लिए बनाते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? मुझे नहीं पता कि आने वाले मरीज़ को कितनी बीमारी है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हेपेटाइटिस सी भी है, फिर उसको कैंसर भी हो गया है। अगर अलग अलग दवाई हो तो ढेर लग जाएगा, नहीं, सब चीज़ें मुख्तसर करके जो दवाई हमने काम की है, ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आने वाला मरीज़ एक बीमारी लेके आता है या उसके अंदर 4, 6, 8 बीमारी होती है, वो सब साथ साथ ठीक हो रही होती है। बिल्कुल। जब मेरे पास मरीज आते हैं, आके इलाज कराते हैं, इलाज करने के बाद बोलते हैं हाजी साहब मेरे तो घुटनों में तकलीफ थी, लेकिन साथ मेरे कमरे में तकलीफ थी, मेरे मसल का प्रॉब्लम भी था, मेरे दिमाग का मसला भी था, मेरी आंखों में भी तकलीफ हो रही थी, आज मेरे गला था जो था, थायराइड का मसला था, वो भी साथ ठीक हो गया। इसीलिए जितनी भी मैं रिसर्च करता हूँ, जितनी रिसर्च करके मैं जो मेडिसिन तैयार करता हूँ, उसमें ये मैं मल्टीपल के लिए करता हूँ, मैं मल्टीपल के लिए। उसकी वजह है कि अगर देखियो, अगर हम हर बीमारी की अलग दुआ बनाएंगे तो बहुत खाता बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। अगर एक दुआ अगर 100 बीमारी काम आती है तो वो सबसे बेहतर है। जी, आपकी मतलब दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप मरीज को कोई भी मसला हो तो एक दवाई आपकी इस्तेमाल करें, उसकी दीगर जितनी भी बीमारियाँ सब पे असरअंदाज होंगी, खत्म हो जाती हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की करमनवाज़ी से मेरी खूबी नहीं है, मेरी तो खूबी टके की भी नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है। ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि आप हमेशा रब शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई लाख अफराद इलाज हो चुके हैं मेरे पास। अच्छा, माशाअल्लाह। 2-4 हज़ार लाख का नहीं, कई लाख अफराद इलाज हो चुका है माशाअल्लाह। वो वक्त भी सन 2000 से लेकर 2006 तक फजर की अजान से पहले पहले नीचे रोड पे लोग भरे होते थे, माशाअल्लाह, ठीक है। और अल्लाह भला करे, पुलिस वालों आके लोगों का कंट्रोल करते, रात को 3, 3:30 बजे, कभी सुबह 4 बजे रात का खाना खाता था मैं। अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं 2 घंटे सोता था, उसके बाद फिर मैं 2-3 घंटे इंडस्ट्री जाऊँ, जाके मशीनों काम करता, मैं वो करके फिर वापस पहुँचूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा रश लगा होता था।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया को शिफा मिल रही थी, वो दुनिया ठीक हो रही थी माशाल्लाह और माशाल्लाह। आज भी दुनिया- ठीक हो रही है। अभी भी ठीक हो रही है, बेशक मैं वही बोलने वाली थी। हाजी साहब दुआए कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, दुनिया जहां में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, उनके जिस जहां जहां पर भी दर्द है जिस्म में, एक हाथ वहां पे रखें और एक हाथ में सर पे रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब कार्ड करा रहे हैं, आप सब शामिल हो जाएं, आपको अफाका होगा इंशाल्लाह 2 सेकंड्स में। अल्लाह साहब की तकलीफ में बारी जिन जादू का तम शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब जो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने के मर्जन दिमाग पड़ जाए, जिन पे जादू को शिफा मिले, जिनमें जिनात में उखलात हैं उनको भी ख़त्म हो जाए, और रिश्वत देने वाली भी ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, जिन जादू ख़त्म हो, आपके मेरे सारे मुखालिफ सारे दुश्मन ख़त्म हो, पाकिस्तान के ज़ारी बात नहीं, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो, मशा ख़त्म हो जाए, आमीन सुमामी या रहमत आमीन। सभी तकलीफ बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ अपने पास करना, अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और इंशाअल्लाह दिन में 10 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 50 दफ़ा करें, बार बार करते रहेंगे, आप शिफा फ़ौरन मिलती रहेगी, बिल्कुल शिफा मिलती रहेगी। यूट्यूब पे हम लोग डेली अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ से भी इस दुआए कार्ड में शामिल हो सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। जितनी बार आपका दिल चाहे, जैसे कि हाजी साहब ने फरमाया 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, इंशाल्लाह आपके दर्द में आराम आएगा 2 सेकंड्स के दौरान। मसाइल के लिए भी सर के सीने पे हाथ रख के दुआ करें कि हमारा ये मामला हल हो जाए। बिल्कुल, उसमें भी आपको जो है इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। हाजी साहब, आपके पास नज़र बद से भी जो बेचारे लोग शिकार होते हैं नज़र बद का, वो लोग भी आते होंगे, तो उसके लिए तो खैर कोई दवा नहीं होती, लेकिन आपकी माशाल्लाह दुआ में इतना असर है। मैंने सुना था हमारे जो लास्ट भाई आए थे, उन्होंने कहा आप जो पानी वाला दम जो करते हैं उससे ही जो है उनकी तबीयत इतनी रोशन हो गई थी और इतना अच्छा हो गया था उनका। देखिए, सबको शिफा मिलती है, कुरान पाक में किसी चीज़ का इलाज नहीं है। बेशक, मेरा अव्वल आखिर तो कुरान है, अल्लाह है, अल्लाह का रसूल, उसके बाद कुरान है। मेरा जो कुछ मुझे मिल रहा है अल्लाह रब दे रहा है, कुरान के जरिए मिल रहा है। बेशक, और रोज़ाना बार बार अल्लाह से मांगने जाता हूँ, दिन रात मांगता रहता हूँ, मासूम आदमी मांगता रहता हूँ, मेरा काम ही मांगना, अपने लिए भी, आपके लिए भी, कुल जहान के लिए, सबके लिए मांग रहा हूँ बेशक, कि न जाने किसका भला हो जाए। दुआ कबूल होती, मैं पता है आपके लिए या अपनी दुआ नहीं मांगूंगा, मैं सारी कायनात के लिए मांगूंगा। बिल्कुल, फर्श से लेकर अर्श तक तमाम महलूक की शिफा बका की दुआ मांगता हूँ, सबकी रोजी कुशादा की दुआ मांगता हूँ, अपने मुल्क कौम की दुआ मांगता हूँ, आप हम सब मुल्क कौम की सलामती की दुआ मांगता हूँ, कुल कायनात की इंसान की सलामती की दुआ मांगता हूँ, शिफा बका की दुआ मांगता हूँ, मुसलमान की बख्शिश की दुआ मांगता हूँ, वो कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से लेकर वो क़यामत तक जितने भी मुसलमान आके जाए ना, अल्लाह कबूल करे, सब बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए ना, कबूलियत का तो कोई वक्त नहीं होता हाजी साहब। आप लोगों को हमें हमेशा अपने मुंह से अच्छे अल्फाज अदा करने चाहिए, अच्छी अच्छी दुआएं देनी चाहिए। आप हमेशा कहते हैं कि बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, उसके पीछे क्या आपके मतलब क्या समझते हैं, हमें बताइए, अपनी राय का इजहार करें। 2 बातें एक साथ चलती हैं। अगर हमने दुआ दे दी, कबूल हो गई, सबकी बका सबका भला हो गया। बेशक, बदवा दे दी, कबूल हो गई, तो बदवा देने वाले का अगर वो हक पर है, बदवा देने वाला, फिर तो उसकी बचत है। ठीक है, अगर वो हक पर नहीं है तो उसका भी वो हाशिर है, जिसको बदवा दी उसका भी वो हाशिर है। अल्लाह अकबर। इसी कहते हैं बदवा ना दी जाए, दुआ दी जाए, दूसरे की बका सलामती मांगी जाए, इसमें बड़ा मजा है। आप हमेशा मुझे हमारे शो में आके बताते हैं कि दुआ जो है, वो दुआ के जो अल्फाज होते हैं, जो आपने बताया कि हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किल आसान कर दे। ये बदुआ है। ये आपने मुझे जो बताया था, उसके बाद से मेरी दुआ जो है वो अल्फाज मेरे चेंज हो गए। अब मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें, हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे। अब ये दुआ है। बिल्कुल। देखें, मुश्किल आसान मरने वाले की दुआ मांगी कि ये इसकी जान नहीं निकल रही, रूह नहीं निकल रही, अल्लाह आसानी कर ताकि इसको निकल जाए। पहला सवाल, मुश्किलें ख़त्म होगी तो जान छूटी, मुश्किलें ख़त्म होगी अब नहीं आएगी। मुश्किल आसान की दुआ मांगी, दुआ कबूल होगी, अभी मुश्किल आसान होगी, मुश्किलें आपकी आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। उससे जान छुड़ाने का बेहतरीन रास्ता ये दुआ मांगे कि अल्लाह मुश्किलें ख़त्म कर, बीमारियां ख़त्म कर, तंग दस्ती ख़त्म कर, ज़िंदगी की हर मुश्किल ख़त्म कर, बच्चों की शादियों की रुकावटें ख़त्म कर, मेरी ज़िंदगी को आसान बना, नस्लों की ज़िंदगी को खुशहाल बना दे, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी ठीक रहे। ये कितनी अच्छी दुआ करने का तरीका, क्योंकि हम तो बचपन से हाजी साहब यही दुआ मांगते, क्योंकि हमने सुना है कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किल आसान कर दे, अल्लाह पाक हमारी मुश्किल आसान कर दे। लेकिन जब मैंने आपसे ये अल्फाज सुने तो मेरी दुआ तो अल्फाज बदल गए। मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ाइए। मैंने बहुत बड़ा मासूम आदमी, अल्लाह के बाद मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं
रिसर्च करता हूँ बेशक कि आपने क्या कहा, इससे माने क्या हो सकते हैं, मैंने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, इसके माने क्या है। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ गलत है कहाँ सही है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वहाँ इमाम साहब ने कहा कि एक शख्स ने 300 मन से ज़्यादा लोगों की टोपी पहनी हुई थी जो अकल कबूल नहीं करती। अच्छा। 2 पत्थरों ने कहा मैं ले जाओ, मैं उसको जाके मारना, उसे तोड़ देंगे। वो जाके बंदे ने पत्थर मारे, लोगों की टोपी पाश पाश हो गई, अकल कबूल नहीं कर रही थी। ये जुम्मतुल मुबारक की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की। अच्छा। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि सलाहुद्दीन अयूबी ने 10 साल की उम्र में लाखों किताबें यूज़ कर ली थी। अब 10 साल की उम्र में बचा, तो मैं आपकी दुआ की बात कर रहा हूँ, तो कुरान हिफ्ज़ कर सकता है या 1500 हदीस हिफ्ज़ कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि यार मुमकिन है कोई रास्ता हो, मुझसे मैंने किताबें मांगी जो अभी तक मिली नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह आए और इतनी अच्छी अच्छी बात और इतनी अच्छी तरीके से हमारी इस्लाह की। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।